Hello students, today we are going to see formation of concentrated urine. So how concentrated urine is formed, okay? Formation of concentrated urine is accomplished by kidneys using counter current mechanism. So this mechanism is very important. So you all should remember counter current mechanism. The major function of Henle's loop is to concentrate sodium and chlorine. There is low osmolarity. Osmolarity, okay, near the cortex. So cortex regionல லோவாக இருக்குது and high osmolarity towards the medulla region. So cortex medulla அந்த கிட்னி ரீஜனில் இருக்கிறது நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் பிக்சரில். ஸோ டுவர்ட்ஸ் கார்டெக்ஸில் வந்து லோவாக இருக்குது, மெடுலாவில் ஹையாக இருக்குது. Osmolarity in the medulla is due to the presence of solute transporters and is maintained by the arrangement of Henle's loop. So, Henle's loop plays the major role. Collecting duct and vasa recta. மூணு portions இருக்கு. என்னென்ன? Henle's loop, collecting duct and vasa recta. This arrangement allows movement of solutes from the filtrate to the interstitial fluid. At the transition between the proximal convoluted tubule and the descending loop of Henle, the osmolarity of the intestinal fluid is similar to that of the blood, about 300 m osmolarity. Okay, ascending and descending limbs of Henle create a counter current multiplier. Okay, ஸோ ரெண்டு லிம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங், கவுண்டர் கரண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இன்டராக்ஷன் ஆகுது, இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் போகும்போது இன்ட்ராக்ஷன் ஆகுது. இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபில்ட்ரேட் த்ரூ த லிம்ஸ் ஆஃப் ஹென்லீஸ் அண்ட் அண்ட் பை ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் டியூ டு தி ஆக்டிவ். ஸோ த ஹென்லீஸ் லூப்பில் ரெண்டு லிம்ஸ் இருக்குது, அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங்னு படிச்சிட்டோம். அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங்கில் அந்த பேக்வேர்ட் ஃபார்வர்ட் அந்த ஃப்ளோ இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு அயான்ஸ்லேயும், அண்ட் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் நடக்கிறது. ஷோஸ் தி கவுண்டர் கரண்ட் மல்டிப்ளையர் கிரியேட்டட் பை லாங் லூப் ஆஃப் த ஹென்லி ஆஃப் தி ஜேம் நெஃப்ரான்ஸ் விச் கிரியேட்ஸ் மெடுலரி ஆஸ்மோட்டிக் கிரேடியன்ட். ஸோ இதனால நமக்கு மெடுலரி ஆஸ்மோட்டிக் கிரேடியன்ட் கிரியேட் ஆகுது. சிம்பிள் சென்டென்ஸில் ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு சிம்பிள் இங்கிலீஷ், சிம்பிள் சென்டென்ஸ், சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் போட்டு எழுதலாம். ஓகே, as the fluid enters the descending limb. ஸோ ascending limb இருக்குது, descending limb இருக்குது. descending limbல இப்போ fluid enter ஆகுது. water moves from the lumen into the intestinal fluid and osmolarity of intestinal fluid decreases. now இப்போ decrease ஆகுது. to counteract this dilution, the region of ascending limb actively pumps solutes from the lumen into the interstitial fluid and the osmolarity increases to about 1200 osmolar in medulla. This mismatch between water, okay, and the salts. ஸோ வாட்டருக்கும் சால்ட்டுக்கும் இருக்கிற அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா, தட் கிரியேட் ஆஸ்மோட்டிக் கிரேடியன் இன் தி மெடுலா ரீஜன். ஆஸ்மோட்டிக் கிரேடியன் இஸ் ஆல்சோ டியூ டு permeability of the collecting duct to urea. The vasa recta maintains the medullary osmotic gradient via counter current exchanger, that is the flow of blood through the ascending and descending vasa recta blood vessels by passive transport. You can see the figure 8.8 which shows counter current exchange where the vasa recta preserves the medullary gradient while removing reabsorbed water and solutes. So again water and solutes are reabsorption நடக்கிறது. This system does not produce any osmotic gradient but protects the medulla by removal of excess salts from the interstitial fluid and removing reabsorbed water. The vasa recta leaves the kidney at the junction between the cortex and medulla. So cortex medulla and the junction region the vasa recta வெளியில் வருது. The interstitial fluid at this point is isoosmotic to the blood. blood கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த fluid isoosmotic-ஆக இருக்குது. When the blood leaves the efferent arteriole and enters vasa recta, the osmolarity in the medulla increases. Okay, the increase are the 1200 osmolarity and results in passive uptake of solutes and loss of water in the descending vasa recta. As the blood enters the cortex of medulla, இப்போ கார்டெக்ஸில் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். the osmolarity in the blood decreases and blood loses solutes and gains water. Okay, at the final stage in collecting duct, இப்போ அடுத்து distal convoluted tubule இது முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ கலெக்டிங் டக்ட்டுக்கு போகிறது.
இது ஃபைனல் ஸ்டேஜ். டு ஃபார்ம் கான்சன்ட்ரேட்டட் யூரின் விச் இஸ் ஹைப்பர்டானிக், ஹியூமன் கிட்னிஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ் யூரின் நியர்லி 4 times கான்சன்ட்ரேட்டட் தேன் த இனிஷியல் ஃபில்ட்ரேட் ஃபார்ம்டு. ஸோ முதல்ல என்ட்ராகும்போது 180 liters என்ட்ராகுதுன்னு படித்தோம். ஸோ இனிஷியல் லிட்டரில் இருக்கிற கான்சன்ட்ரேஷனோட இந்த யூரின் ஃபார்ம் ஆனதோட கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ டைம்ஸுங்கிறத 4 times கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்குது. ஓகே, ரெகுலேஷன் ஆஃப் கிட்னிஸ், ஏடிஹெச் அண்ட் டயாபெட்டிஸ் ஸோ இப்போ வந்து கிட்னியில் இருக்கிற வெவ்வேறு நம்ம நோய்கள் இதெல்லாம் வந்து எதனால் நடக்குது, என்ன இம்பேலன்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம். தி ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் கிட்னிஸ் இஸ் இஃபெக்டிவ்லி monitored and regulated by hormonal feedback control mechanism involving the ஸோ மெயினாக என்னென்னலாம் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். கிட்னி ஃபங்க்ஷனுக்கு நார்மலாக ஒரு கிட்னி ஃபங்க்ஷன் ஆனால் ஹைப்போதலாமஸ் நல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆனோம், ஜக்ஸ்டா glomerular apparatus and to a certain extent ஹார்ட்டும் நல்ல ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, ஆஸ்மோ ரிசெப்டார்ஸ் இன் தி ஹைப்போதலாமஸ் ஆர் ஆக்டிவேட்டட் பை சேஞ்சஸ் இன் தி blood volume, body fluid volume and ionic concentration when there is excessive loss of fluid from the body. ஸோ ரொம்ப இப்போ வந்து ஒரு ரொம்ப லாங் ரன் போகிறோம், அப்போ ஸ்வெட் ஆகி எக்ஸசிவ் லாஸ் இருக்குது பாடியில். ஆர் வென் தேர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் இன் தி பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஒரு டென்ஷன்லேயோ இல்லை சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தியாகும், பிபி ஜாஸ்தியாகும், ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆஸ்மோ ரிசெப்டார்ஸ் ஆஃப் தி ஹைப்போதலாமஸ் ரெஸ்பாண்ட் பை ஸ்டிமுலேட்டிங் தி நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் டு செக்ரீட் தி ஆன்டிடயூரிட்டிக் ஹார்மோன். ஸோ இதெல்லாம் லிங்க்கு. ஸோ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டு இதை ஒரு ரஃப் நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கணும். நோட்டில் ஸோ என்ன எழுதி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுவோம், இப்போ வந்து எக்ஸசிவாக ஒரு வாட்டர் லாஸ் ஆகுது, இல்லை பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடக்கிறது? ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம், ஹைப்போதலாமஸ் என்ன பண்ணுறது, ஹைப்போதலாமஸ் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது எப்படி, பை ஸ்டிமுலேட்டிங் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸை தூண்டுறது. நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் தூண்டப்படுறதுனால என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா, ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் ஆகுது, ஆர் வாசோப்ரெசின், a positive feedback. ஓகே, ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் என்ன பண்ணுறது, ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் பை இன்க்ரீஸிங் தி நம்பர் ஆஃப் அக்வாபோரின்ஸ். ஸோ அக்வாபோரின்ஸ் நிறையா இருக்குதுன்னு நம்ம படித்தோம். ஸோ நிறைய அக்வாபோரின்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால வாட்டர்லாம் நல்ல ரீஅப்சர்வ் ஆகுது செல் சர்ஃபேஸ் மெம்ப்ரெயினில். எந்த இடத்துல நடக்கிறதுனா, டிஸ்டல் கன்வல்யூட்டிவ் டியூபில் இது நடக்கிறது அண்ட் கலெக்டிங் டக்ட்லேயும் நடக்கிறது. ஸோ கடைசியில் கலெக்டிங் டக்ட் வழியாக அது யூரின் எக்ஸ்க்ரீட் ஆக விடாமல், அந்த வாட்டர் நிறைய எக்ஸ்க்ரீட் ஆகாமல் அது ரீஅப்சார்ப்ஷன் அங்கே நடக்கிறது. ஓகே, திஸ் இன்க்ரீஸ் இன் அக்வாபோரின்ஸ் காஸ் த மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் த லியூமன் இன் டு தி இன்டர்ஸ்டிஷியல் செல்ஸ், தேர்பை ப்ரிவெண்டிங் எக்ஸஸ் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் பை டயூரிசிஸ். ஓகே, நிறைய வாட்டர் லாஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறது. வென் யூ ட்ரிங்க் எக்ஸஸ் அமௌண்ட், இது ஒரு விதம், இது லாஸ் ஆகிடுச்சு, இதை பார்த்தோம். இப்போ நிறைய தண்ணி குடிக்கிறோம். வென் யூ ட்ரிங்க் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் யுவர் favorite juice or water, osmoreceptors of hypothalamus is no longer stimulated and release of antidiuretic hormone is suppressed. இது வந்து அப்படியே வைஸ் வர்ஸா. நிறைய தண்ணி குடிக்கிறோம் இல்லை ஜூஸாக நிறைய குடிக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, எந்த ஸ்டிமுலேஷனும் நடக்கலை, ஆன்டிடயூரிட்டிக் ஹார்மோன் அப்படியே ப்ரொடியூஸ் ஆகாமல் சப்ரஸ் ஆகுது ஃப்ரம் தி நியூரோ ஹைப்போஃபைசி அண்ட் தி அக்வாபோரின்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஆகுது, ஆஃப் தி கலெக்டிங் டட் மூவ் இன் டு தி சைட்டோபிளாசத்துக்கு போயிடுறது. திஸ் மேக்ஸ் தி கலெக்டிங் டட் இம்பர்மியபிள் டு வாட்டர் அண்ட் எக்ஸஸ் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோஸ் டவுன் கலெக்டிங் டட் வித்தவுட் எனி வாட்டர் லாஸ். ஸோ அப்படியே கலெக்டிங் டட்டுடைய வாட்டர் எல்லாம் அப்படியே வெளியில் எட்டப்படுறது. ஹென்ஸ் டைல்யூட் யூரின் இஸ் ப்ரொடியூஸ் டு மெயின்டைன் தி blood volume. Okay, vasopressin secretion is controlled by positive and negative feedback mechanism. Defects in defect in antidiuretic hormone receptors or inability to secrete antidiuretic hormone. இப்போ சப்போஸ் ஆன்டிடயூரிட்டிக் ஹார்மோனே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு இருக்கும்போது அது இன்னெபிலிட்டிவ் செக்ரேட்னு ஆகுது. லீட்ஸ் டு என்ன கண்டிஷன் கால் டயாபெட்டிஸ் இன்சிபிட்டஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை. ஸோ இந்த டயாபெட்டிஸ் இன்சிபிட்டஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, எக்ஸசிவ் தாகம் எடுக்கிறது, எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் டைல்யூட் யூரின் நிறைய. ஸோ இந்த டயாபெட்டிஸ்காரங்களே வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் சிம்டம் இஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் ரிசல்ட் இன் டீஹைட்ரேஷன், ஃபால் இன் பிளட் ப்ரெஷர். சால்ட் எல்லாம் போகிறதுனால என்ன ஆகிடுது, பிளட் ப்ரெஷர் குறையிறது. ஓகே, ரெனின் ஆஞ்சியோடென்சின். ஓகே, ரெனின் ஆஞ்சியோடென்சின். ஸோ இதை வந்து ரெட்டில் கொடுத்துருக்கோம் ஹைலைட் பண்ணி. ஸோ வாட் யூ மீன் பை தட் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்கணும்.
Juxtaglomerular apparatus is a specialized tissue in the afferent arteriole of the nephron. ஸோ afferent arteriole juxtaglomerular apparatusங்கிறது is ஒரு tissue அது. Okay, afferent arteriole of the nephron that consists of macula densa and granular cells. Macula densa cells sense distal tubular flow and affect afferent arteriole diameter, whereas granular cells secrete an enzyme called renin. Okay, granular cells வந்து ஒரு பர்டிகுலர் என்சைம் செக்ரேட் பண்ணுது. அந்த என்சைமோட நேம் தான் ரெனின். A fall in glomerular blood flow, glomerular blood pressure and glomerular filtration rate can activate juxtaglomerular cells to release renin. ஸோ இதெல்லாம் நடந்ததுனால் இப்போ நிறைய ரெனின் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது, which converts plasma protein angiotensinogen, which converts plasma proteinோட பேர் வந்து angiotensinogen, ஓகே, டு ஆஞ்சியோடென்சின். ஆஞ்சியோடென்சின் கன்வெர்ட்டிங், இது அப்படியே ஏரோ போட்டு இந்த கன்வர்ஷன்லேயும் இது நடக்கிறது, இதுலேருந்து இது நடக்கிறதுன்னு ஜஸ்ட் அப்படி நோட் பண்ணோன்னா இதையே அப்படியே சென்டென்ஸில் எழுதிடலாம். டு ஆஞ்சியோடென்சின், ஆஞ்சியோடென்சின் கன்வெர்ட்டிங் என்சைம் 1. ஓகே, ஆஞ்சியோடென்சின் converting enzyme converts angiotensin 1 to angiotensin 2. Angiotensin 2 stimulates sodium reabsorption in the proximal convoluted tubule by vasoconstriction of the blood vessel and increases the glomerular blood pressure. Okay, so increase the blood pressure, glomerular pressure increase. Angiotensin 2 acts at different sites such as heart, kidneys, brain, adrenal cortex and blood vessels. It stimulates adrenal cortex to secrete aldosterone that causes reabsorption. ஸோ இந்த aldosterone secrete ஆகிறதுனால என்னென்ன reabsorb ஆகுதுன்னா sodium and potassium excretion and absorption of water from the distal convoluted tubule and collecting duct. ஸோ இந்த ரீஜனில் reabsorption நடக்கிறது. This increases the glomerular blood pressure and glomerular filtration rate. This complex mechanism is generally known as renin angiotensin aldosterone system. ஸோ ரெனின் இதுலேயே காம்ப்ளெக்ஸ் மெக்கானிசம்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் ரெனின் ஆஞ்சியோடென்சின் aldosterone system. ஸோ figure 8.9 shows the schematic representation of various hormones in the ரெகுலேஷன் ஆஃப் பாடி ஃப்ளூயிட் கான்சன்ட்ரேஷன். ஓகே, ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணி இந்த ஃபிகரை பார்த்தீங்கன்னா ஃபிகர் கொஞ்சம் வந்து ஸ்டெப்பாக ஏரோ மார்க்கோடு கொடுத்துருக்காங்க. இது ஜஸ்ட் அப்படியே கேர்ஃபுல்லாக கோ த்ரூ பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக புரியும். இந்த ஃபிகரை வச்சு இந்த தியரி போர்ஷனை ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். ஏட்ரியல் ஏட்ரியல் எப்படி ஸ்பெல் பண்ண சொல்கிறேன், ஏட்ரியல், இது யூரிட்டிக் தெரியும், நாட்ரி யூரிட்டிக் ஃபேக்டர். ஓகே, ஏட்ரியல் நாட்ரி, ஏன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு நியூ டேர்ம்ஸ். இப்போ யூரிட்டிக் ஈஸியாக இருக்கும், அப்படி பிரித்து படிச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வராது. ஏட்ரியல் நாட்ரி யூரிட்டிக் ஃபேக்டர். ஓகே, எக்ஸசிவ் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் கார்டியக் ஏட்ரியல் செல்ஸ் cause an increase in blood flow to the atria of the heart and release atrial natriuretic peptide or factor travels to the kidneys where it increases sodium content excretion and increases the blood flow to the glomerulus, acting on the afferent glomerular arterioles as a vasodilator or an efferent arterioles as a vasoconstrictor. ஸோ இது மெயினாக என்ன நிகழ்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னே ஸ்ட்ரெச் நடக்குது எங்கே, கார்டியாக் செல்ஸில். கார்டியாக் செல்ஸ் எங்கே இருக்குது, ஹார்ட் தான் ஃபுல்லாக. ஓகே, ஸோ அந்த செல்ஸில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஏட்ரியல் நாட்ரியூரிட்டிக் பெப்டைட் அது வந்து கிட்னி வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணி என்ன பண்ணுறது, சோடியமை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, எக்ஸ்க்ரீஷன் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் த பிளட் ஃப்ளோ, அதையும் இன்க்ரீஸ் ரெண்டு வேலை நடக்கிறது. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, ஆஸ் வேசோ டைலேட்டராக நிகழ்கிறது, வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்டராக இட் டிக்ரீசஸ் ஆல்டோஸ்டிரான் ரிலீஸ். அதனோட கவுண்ட்ராக்ஷன் என்ன, ஆல்டோஸ்டிரான் குறைஞ்சு செக்ரேட் ஆகுது ஃப்ரம் தி அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ் ரெனினும் குறைச்சலாக செக்ரேட் ஆகுது, தேர் பை டிக்ரீசிங் ஏஞ்சியோடென்சின் 2.
ஸோ அதுவும் டிக்ரீஸ் ஆகுது. 3. ஓகே, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதிக்கணும். ANF acts antagonistically to the renin angiotensin system, aldosterone and vasopressin. Okay. மிக் நியூட்ரிஷன், ஓகே சாரி மிக் யூரிஷன், மிக் எம்ஐசி டி இருக்குது, மிக்டுன்னு சொல்லணும். மிக்டியூரிஷன் அப்படி படிச்சிட்டிங்கன்னா அப்படியே எழுதிடலாம். மிக்டியூரிஷன் உங்களுக்கு ஸ்பெல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக சொல்லித்தரேன். மிக்டியூரிஷன். The process of release of urine from the bladder is called micturition. Process of release of urine. இப்போ பிளாடரில் கலெக்ட் ஆகிருக்கு, கலெக்ட் ஆன யூரின் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுல இஸ் கால்ட் micturition or urination. Urine formed by nephron is ultimately carried to the urinary bladder. So formed urine கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சு urinary bladderல ஸ்டோர் ஆகும். அங்கே தான் கேரி பண்ணுறோம், போகும் அந்த டியூப் வழியாக. அண்ட் urinary bladderல ஸ்டோர் ஆகும். வேர் இட் இஸ் ஸ்டோர்ட் till it receives a voluntary signal from the central nervous systemத்தில் சிக்னல் வர வரைக்கும் பிளாடரில் அப்படி இருக்கும். அப்புறம் ஒரு ஏர்ஜ் வரும்போது தான் யூரினை பாஸ் பண்ண முடியும். The stretch receptors present in the urinary bladder are stimulated when it gets filled with the urine. ஸோ bladder fill ஆனதும் ரிசெப்டார்ஸுக்கு சிக்னல் போகும். Stretching of urinary bladder stimulates the CNS, okay, via sensory neurons of parasympathetic nervous system and brings about contraction of the bladder. So next bladder fill ஆனதும் bladder contract ஆகும். Simultaneously somatic motor neuron induce the sphincters to close. Okay, அதே மாதிரி என்ன, at the same time sphincters close ஆகும். Smooth muscle contracts resulting in the opening of the internal sphincters passively and relaxing the external sphincter. Okay, internal sphincter close ஆகுது, external sphincter relax ஆகுது, open ஆகுது. When stimulatory inhibitory controls exceed the threshold, sphincter opens, urine is expelled out. So யூரின் வந்து ஹவு இட் இஸ் எக்ஸ்பெல்ட் அவுட்டுங்கிற ப்ராசஸ்ஸு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஈஸியாக எழுதலாம். ஓகே, அண்ட் அடல்ட் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அண்ட் அடல்ட் ஹியூமன் ஆன் அன் ஆவரேஜ் எக்ஸ்க்ரீட்ஸ், முன்னாடியே பார்த்தோம் 1 to 1.5 லிட்டர் ஆஃப் யூரின் தான் ஒரு நாளைக்கு எக்ஸ்க்ரீஷன் நடக்கும். யூரின் ஃபார்ம்ட் இஸ் எல்லோ கலர்ட் வாட்டரி ஃப்ளூயிட் விச் இஸ் ஸ்லைட்லி அசிடிக் இன் நேச்சர். pH வந்து 6 தான். Changes in diet may cause pH to vary between 4.5 to 8 and as a characteristic odor also. ஸோ நம்ம உட்கொள்ளும் உணவை பொறுத்து கூட இதனோட ஸ்மெல்லும் pHும் மாற்றங்கள் இருக்கும். The yellow color of the urine is due to the presence of pigment urochrome. On an average 25 to 30 grams of urea is excreted per day. Various metabolic disorders can affect the composition of urine. Analysis of urine helps in clinical diagnosis. ஸோ எப்போவுமே லேப் டெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தா யூரின் டெஸ்ட்டு கம்பல்சரியாக எடுக்கிறாங்க. அந்த யூரினை அனலைஸ் பண்ணும்போது லேபில் டிஃப்ரெண்ட் நமக்கு வந்து எல்லா டிசீஸும் வந்து மேக்ஸிமம் அதில் கண்டுபிடிக்கப்படுறது. அனாலிசிஸ் ஆஃப் யூரின் ஹெல்ப்ஸ் இன் கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் வேரியஸ் மெட்டபாலிக் டிசார்டர்ஸ் அண்ட் malfunctioning of kidneys. For example, presence of glucosuria, ketone bodies, ketonuria in the urine are indications of diabetes mellitus. ஸோ diabetes insipidus முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். டயபெட்டிஸ் மிலிட்டஸ்க்கு டயக்னோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கீட்டோன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ரோல் ஆஃப் அதர் ஆர்கன்ஸ் இன் எக்ஸ்க்ரீஷன். ஸோ எக்ஸ்க்ரீஷனில் அதர் ஆர்கனோட பார்ட் என்னென்ன, அப்பார்ட் ஃப்ரம் கிட்னிஸ், ஆர்கன்ஸ் சச் அஸ் லங்ஸ், லிவர் அண்ட் ஸ்கின் ஹெல்ப் டு ரிமூவ் வேஸ்ட். ஸோ கிட்னிஸை தவிர மிச்ச ஆர்கன்ஸ் இல்லாமல் எக்ஸ்க்ரீஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்ன, லங்ஸு, லிவர் அண்ட் ஸ்கின் ஸ்வெட் உங்களுக்கு தெரியும். அவர் லங்ஸ் ரிமூவ் லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் வாட்டர் எவ்ரி டே. லங்ஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன, கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிமூவல் அண்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் வாட்டரும் ஹெல்ப் பண்ணுறது ரிமூவபிளுக்கு. ஓகே, liver secretes bile containing substances like bilirubin and biliverdin, cholesterol, steroid hormones, vitamins and drugs which are excreted out along with the digestive waste. ஸோ லிவரில் செக்ரீட் ஆகக்கூடிய பைல் சப்ஸ்டன்ஸ் என்னென்ன, பிலிருபின், பிலிவர்டின், கொலஸ்ட்ரால், ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ், விட்டமின்ஸ், ட்ரக்ஸ் விச் ஆர், நம்ம விட்டமின்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், நிறைய ட்ரக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம், இதெல்லாமே வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணக்கூடிய வேலை லிவரோடது. Sweat and sebaceous glands in the skin eliminate certain waste through their secretion. Sweat produced by sweat glands
primarily helps to cool the body and secondarily excretes sodium and chlorine, small quantities of urine and lactate. Okay. ஸோ ஸ்வெட் மூலிமா இதெல்லாம் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது. செபேஷியஸ் கிளான்ஸ் எலிமினேட் சர்டன் சப்ஸ்டன்சஸ் லைக் ஸ்டீரால்ஸ், ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் அண்ட் வேக்சஸ் த்ரூ சீபம் தட் ப்ரொவைட்ஸ் எ ப்ரொடெக்டிவ் ஆயிலி கவரிங் ஃபார் த ஸ்கின். ஸோ ஸ்கின்னுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ப்ரொடெக்ட். அதுவும் ஸ்வெட்டு ரொம்ப மேஜர் ரோல். ஓகே, ஸ்கின்னை வந்து கூலாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஸ்வெட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி செபேஷியஸ் செக்ரேஷன் ஆயில் செக்ரேட் பண்ணி ஸ்கின்னை பாதுகாக்கிறது. ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட் ஆர் ஆல்சோ எக்ஸ்க்ரீட்டட் த்ரூ சலைவா மூலயமா நைட்ரஜனஸ் வேஸ்ட் ஸ்மால் குவான்டிட்டியில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட், டிஸார்டர்ஸ் ரிலேட்டட் டு எக்ஸ்க்ரீட்டரி சிஸ்டம். Urinary tract infection. Female urethra is very short and its external opening is close to the anal opening. Hence, improper toilet habits, okay, can easily carry fecal bacteria into the urethra. So, urethral opening, anal female reproductive system பொறுத்து யுரித்ராவும் ஏனல் ஓப்பனிங்கும் நியராக இருக்கிறதுனால பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஏனஸ்லேருந்து ஈஸியாக யுரித்ரா மூலம் யூரினரி ட்ராக்கை ரீச் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ டாய்லெட் ஹேபிட் நீட்டாக இருக்கணும். கையை டாய்லெட் போயிட்டு வந்தோம்னா நல்ல ஹேண்ட் வாஷ் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி நகம்லாம் ப்ராப்பராக கட் பண்ணி நீட்டு ஹேபிட் வந்து நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் நம்ம இதை ரொட்டீனில். Urethral mucosa is continuous with the urinary tract and inflammation of the urethra can ascend the tract to cause bladder infection, cystitis or even renal inflammation, pyelonephritis or pyelonephritis. Okay, ரெண்டு இந்த டிசீஸ் நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சிம்டம்ஸ் இன்க்ளூட் டைசூரியா, பெயின்ஃபுல் யூரினேஷன். ஸோ யூரின் பாஸ் பண்ணும்போது பெயின் வருது ஒரு சிம்டம். யூரினரி அர்ஜென்சி, இருக்கும் போனோம் ஆனால் வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகி யூரின் வராது. ஃபீவர் அண்ட் சம்டைம்ஸ் க்ளவுடி ஆர் பிளட் டிஞ்ச்டு யூரின். வென் த கிட்னிஸ் ஆர் இன்ஃப்ளேம். ஸோ கிட்னிஸ் எல்லாம் பழுதாகப்பட்டதுன்னா பேக் பெயின், முதுகுவலி ஒரு சிம்டம். சிவியர் ஹெட்டேக், தலைவலி ஆஃபன் அக்கர். மோஸ்ட் யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கேன் பி ட்ரீட்டட் பை ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்தாலே க்யூர் ஆகிடும். ரீனல் ஃபெயிலியர். ஸோ கிட்னி ஃபெயிலியரில் என்னென்னா அது ஃபெயிலியர் ஆஃப் கிட்னிஸ் டு எக்ஸ்க்ரீட் வேஸ்ட் may lead to accumulation of urea and marked reduction in the urine output. ஸோ யூரின் வெளியில் தள்ளதில் வந்து நல்ல குறைச்சலாக தெரியும். யூரின் ப்ராப்பராக வெளியில் வராது அண்ட் வந்து எக்ஸ்க்ரீஷன் அப்படியே ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆகிடும். ஓகே, அக்யூமுலேஷன் ஆகிடும் அப்படியே வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். ரீனல் ஃபெயிலியர் ஆர் ஆஃப் டூ டைப்ஸ், அக்யூட் அண்ட் க்ரானிக் ரீனல் ஃபெயிலியர். இன் அக்யூட் ரீனல் ஃபெயிலியர் கிட்னி ஸ்டாப்ஸ் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்ரப்ட்லி, அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும் அக்யூட்டில். பட் தேர் ஆர் சான்சஸ் ஃபார் ரிகவரி ஆஃப் கிட்னி ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிகவரி ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. இன் க்ரானிக் ரீனல் ஃபெயிலியர் தேர் இஸ் அ ப்ரொக்ரெசிவ் லாஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் நெஃப்ரான்ஸ் விச் கிராஜுவலி டிக்ரீசஸ் த கிட்னி ஃபங்க்ஷன். ஓகே, நெஃப்ரான் வந்து அழிக்கப்படும் போது கிராஜுவலாக கிட்னி ஃபங்க்ஷன் அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகி கடைசியில் ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ அக்யூட் இருக்குது, க்ரானிக் இருக்குது. இதில் ரெண்டு வெரைட்டியாக. ஓகே, ரெண்டு டைப்ஸ். சாரி. Uremia. Uremia is characterized by increase in urea and other non-protein nitrogenous substances like uric acid and creatinine in the blood. Bloodல uric acid and creatinine increase ஆகுது. ஓகே, நல்ல ஒரு யூரிமியா அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. uric acid, creatinine. Normal urea level in human blood is about 17 to 30 milligram per 100 ml of the blood. Urea concentration rises as 10 times of normal level during chronic renal failure. ஸோ ரீனல் ஃபெயிலியராக இருக்கும்போது இந்த யூரியா கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இது ஒரு நமக்கு ஒரு சிம்டம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் எடுத்தால். ரீனல் calculi. ஸோ ஸ்டோன்ஸ், kidney stone or calculi also called renal stone or nephrolithiasis is the formation of hard stone-like mass in the renal tubule of renal pelvis. It is mainly due to the accumulation of soluble crystals of salts of sodium oxalates and certain phosphates. So accumulation of sodium oxalates and certain phosphates தான் வந்து renal calculiக்கு main reason. Okay, this results in severe pain called renal colic pain and can cause scars in the kidney. Renal stones can be removed by techniques like pileotomy. Okay, pileotomy or லித்தோட்ரிப்சி. ஓகே, ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது, டெக்னிக்ஸ். இது நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். glomerulonephritis. It is also called Bright's disease and it is characterized by inflammation of the glomeruli of both kidneys and is usually due to
post streptococcal infection that occurs in children. So it is more common in children. Symptoms are hematuria, proteinuria, salt and water retention, oliguria, hypertension, and pulmonary edema. See, all these are the symptoms for glomerulonephritis. Hemodialysis. Okay, hemodialysis. Malfunction of the kidneys can lead to accumulation of urea and other toxic substances leading to kidney failure. ஸோ இதனால தான் கிட்னி ஃபெயிலியருக்கு வந்து மெயின் காரணம் வந்து ரிட்டென்ஷன் டாக்ஸிக் ஸோ வாட்டர் வந்து நார்மலாக எவ்வளோ எடுத்துக்கணுமோ அவ்வளோ எடுத்துட்டு நார்மலாக யூரின் பாஸ் பண்ணுறோமாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். இன் சச் பேஷண்ட்ஸ் டாக்ஸிக் யூரியா கேன் பி removed from the blood by the process called hemodialysis. ஸோ டயாலிசிஸ் இஸ் காமன் இப்போ நிறையா நடக்கிறது. ஸோ ஒரு மிஷினை வச்சு நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஏ டயாலிசிங் மிஷின் ஆர் an artificial kidney is connected to the patient's body. Dialyzing machine consists of long cellulose tube surrounded by dialyzing fluid in a water bath. Patient's blood is drawn from the convenient artery and pumped into the dialyzing unit. ஸோ அதான் பிக்சரில் கொடுத்துருக்கோம். அப்படியே ஃபோர்ஸாக வந்து அதை எடுக்கிறோம், நம்ம டயாலிசிங் யூனிட்டோட கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஆஃப்டர் ஆடிங் அண்ட் ஆன்டிகோகுலன்ட். ஸோ வெளியில் வந்தாலும் பிளட் கோஆகுலேட் ஆகிடுமேன்னு சொல்லிட்டு ஆன்டிகோகுலேட் ஆட் பண்ணுறோம், லைக் ஹிப்பாரின். The tiny pores in the dialysis tube allows small molecules such as glucose, salts, and urea to enter into the water bath, whereas blood cells and protein molecules do not enter these pores. This stage is similar to the filtration process. ஸோ glomerulus-ல என்ன ஃபில்ட்ரேஷன் நடக்கணுமோ, சின்ஸ் கிட்னி பழுதானதுனால இந்த glomerulus-ல என்ன விதமான ஃபில்ட்ரேஷன் நடக்குதோ அதை ஒரு மிஷினை வச்சு அதை உடம்புக்கு வெளியில் அதை நிகழ்த்தப்படுறது. ஸோ வெளியில் ஃபில்ட்ரேஷன் நடக்குது. டயாலிசிங் லிக்விட் இன் தி வாட்டர் பாத் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஆஃப் சால்ட்ஸ் அண்ட் சுகர் இன் தி கரெக்ட் ப்ரொபோர்ஷன் அண்ட் இன் ஆர்டர் டு ப்ரிவெண்ட் லாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அண்ட் எசென்ஷியல் சால்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பிளட். திஸ் கிளியர்ட் பிளட் இஸ் தென் பம்ப். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபில்டர் ஆகி வேஸ்டெல்லாம் ரிமூவ் ஆன பிளட் என்ன ஆகுதுன்னா இஸ் பம்ப்டு பேக் டு தி பாடி த்ரூ எ வெயின். ஸோ ஆர்ட்ரி வழியாக எடுத்து வெயின் வழியாக நம்ம திருப்பி என்ட்ரு பண்ணுறோம் பிளட்டை. Kidney transplantation. It is the ultimate method for correction of acute renal failure. This involves transfer of healthy kidney from one person to another person with a kidney failure. ஸோ கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்லி மெத்தட் என்னென்னாக்க கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் தான். தி டொனேட்டட் கிட்னிஸ் மே பி டேக்கன் ஃப்ரம் அ ஹெல்த்தி பர்சன் ஹூ இஸ் டிக்ளேர்ட் பிரெயின் டெட். ஸோ பிரெயின் டெட்னா கோமாவாக இருக்கிறவங்க அவங்க கிட்னி தானம் பண்ணலாம். அவங்கக்கிட்ட கிட்னியை எடுத்துகிட்டு ஆர் ஃப்ரம் சிப்ளிங்ஸ். ஸோ சிஸ்டர்ஸ் உடன் பிறந்தவங்க ஆர் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் டு மினிமைஸ் த சான்சஸ் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன். ஸோ வெளியிலேருந்து வந்த பொருள்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணதுக்கூடிய சான்ஸ் ரொம்ப குறைச்சல். அதனால இப்படி தான் நம்ம எடுக்கணும் பை இம்யூன் சிஸ்டம் ஆஃப் த ஹோஸ்ட். Immunosuppressive drugs are usually administered to the patient to avoid tissue rejection. ஸோ டிஷ்யூ வேறுபடுறதுனால ரிஜெக்ஷன் இல்லாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு இம்யூனோ சப்ரஸ் வந்து நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் சாப்டர் இஸ் கிளியர். ஓகே, எனி டவுட்ஸ் you can write in the comment box. Okay, thank you students.